भ्रिष्टाचार के केस च गिरफ्तार आईएएस संजय पोपली के बेटे की गोली लगन नाल मौत। परिवार का इल्जाम विजिलेंस ने घर ते रेड दौरान मारी गोली। विजिलेंस का जवाब साडे परतन तो बाद वापरी घटना। कार्तिक ने की खुदकुशी। संजय पोपली के घरों विजिलेंस ने वड्डे पद्धर ते की रिकवरी। किलो दियां सोने दियां 9 इट्टां बरामद। 49 बिस्कुट, 12 सिक्के, 3 चांदी दियां इट्टां मिलियां। 3.5 लाख की नकदी भी हुई बरामद। आपने कार्तिक की मौत लई संजय पोपली नूं ही दस्सिया जिम्मेवार। मंत्री धालीवाल बोले पिता दे भ्रिष्टाचार की नमोशी नहीं चल सकिया कार्तिक, तां करके कर ली खुदकुशी। संजय पोपली के परिवार नूं मिले कांग्रेसी लीडर। पंजाब सरकार ते चखे सवाल, क्या सरकार ने हर चीज का कर दिता नाटकीकरण जो जिंदगियां ते पै रिहा भारी। मंत्री धालीवाल का जवाब, लाशां की सियासत करती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर दोहराई करप्शन ते नकेल की गल। बोले भ्रिष्टाचार के मामले 47 लोगों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टरवाद नूं भी जड़ों खत्म करने की कही गल। खजाना मंत्री ने सदन च सूबे की आर्थिकता ते वाइट पेपर किया जारी। पंजाब सिर करीब 2,63,000 करोड़ का कर्जा। सूबे की माड़ी हालत लई आपने पिछलियां सरकारां नूं दस्सिया जिम्मेवार। सीएम के संबोधन दौरान कांग्रेस का सदन तो वॉकआउट। कांग्रेस विधायक बोले सानू जानबूझ के बोलन तो रोकया। सीएम मान का तंज, कांग्रेस च सुनन की समर्था नहीं। कल पता लगेगा किस दे सिर सजेगा संगरूर की जित का सेहरा। काउंटिंग लई प्रशासन ने किए पुख्ता प्रबंध। सवेरे 8 बजे शुरू होएगी वोटां की गिणती। फिरोजपुर फाजिलका हाईवे ते किसानां ने लाया जाम। पिंड कुबाया चो लंघदी लाधू का माइनिंग 2 बार टुटन ते किसानां च रोस। 300 एकड़ के करीब फसल बर्बाद। संगरूर दे पिंड गनौर च वापरिया दर्दनाक हादसा। आल्टो कार नूं लगी अग। महिला कार दे अंदर ही सड़ी। कार चालक भी झुलसिया। दरख्त नाल कार दी टक्कर तो बाद सीएनजी टैंक फटन नाल लगी अग। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत भ्रिष्टाचार के मामले तो। इस मामले दे विच अज एक जान चली गई। भ्रिष्टाचार के मामले च घिरे संजय पोपली दे बेटे की गोली लगन नाल मौत हो गई। पर कार्तिक की मौत के नाल कई सवाल भी खड़े हो गए ने। परिवार का इल्जाम है कि विजिलेंस ने रेड दौरान कार्तिक नूं गोली मारी, जबकि विजिलेंस का दावा है कि साडे उत्थों परत आउण तो बाद यह घटना वापरी है। मेरे पुल बेटे की डेथ हो गई है, इन्होंने मार दिया उसे गोली मार के। अब देखो ये रोंदी करलाउंदी विलकदी ए महिला आईएएस संजय पोपली दी पत्नी है, जो भावुक होकर पूरी घटना बयान कर रही है। विजिलेंस नूं कटहरे विच खड़ा कर रही है ते विजिलेंस दी टीम ते अपने बेटे कार्तिक पोपली दे कतल दा इल्जाम लगा रही है। दरअसल विजिलेंस की टीम पोपली तो मिली लीड तो बाद उसके चंडीगढ़ स्थित घर दे विच रिकवरी करन गई सी ते इसे दौरान गोली चलती है, जिस दे नाल संजय पोपली के बेटे की मौत हो गई ते संजय पोपली की पत्नी ने विजिलेंस की टीम नूं इस सवालों के घेरे विच ले आंदा। जैसे ही मैं कार्तिक के पास पहुंची, इन्होंने उस पे बंदूक तानी हुई थी। मेरा पुलिस की मौत हो गई, मेरे पुल बेटे की डेथ हो गई है, इन्होंने मार दिया उसे गोली मार के। कार्तिक की मौत ते विजिलेंस की भी सफाई सामने आई है। विजिलेंस के मुताबिक टीम परतन के बाद ही पूरी घटना वापरी है ते यह भी संभावना जताई है कि हो सकता है कि रिकवरी तो बाद कार्तिक सदमे विच होवे। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ, सोने के 49 बिस्कुट बरामद किए गए ने। इस तो इलावा सोने के 12 सिक्के, चांदी दीयां 3 इट्टां,
ਚਾਂਦੀ ਦੇ 18 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਸਮਾਰਟ ਘੜੀਆਂ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ 4 ਆਈਫੋਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਲਡ ਵਾਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। मेरे बच्चे को मार दिया भगवान मार। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 4 ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, सोने दियां 9 इट्टां ने, 9 किलोग्राम सोना है, 9 इट्टां, किलो ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੈ सोने ਦੀ और 9 इट्टां ने। इस तो इलावा सोने ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ, 3160 ग्राम यानी 3 किलो 160 ग्राम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ सोने ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨੇ। 12 ਸਿੱਕੇ ਨੇ 356 ग्राम ਦੇ, यानी कुल ਜਿਹੜਾ सोना है 12.5 किलो ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਨੇ, 3 किलो ਭਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਇਹ 3 ਇੱਟਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 18 ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, 180 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਹ 18 ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਏਐਸ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਹੈ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 7.65 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਪਰ ਪਿਸਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜਤਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो एक साफ चीज है विजय की जांच दी गल हर कोई कह रहा है कि इसकी जांच होवे, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पुलिस होवे, चाहे विजिलेंस होवे, क्योंकि परिवार दे दावे जिहड़े ने वो सीधे तौर ते कार्तिक दे जिहड़े मदर ने श्री पोपली जिन्हां दा नाम है संजय पोपली दी वाइफ, उन्हां दा कहना है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7.62 mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਇਸੀ ਘਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ 7.62 mm ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 41 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ 7.65 ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਚਾਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,
कि जिस दिन पुलिस ने तलाशी ਲਈ ਸੀ, जिस दिन पुलिस ਨੂੰ ਕਾਰਟ੍ਰਿजेस ਮਿਲੇ और ਹੋਰ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕੈਟਰੇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, 22 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 6 ਫੇਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 32 ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ 6 ਫੇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕੈਟਰੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲਾਈਵ ਕੈਟਰੇਜ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਹਿਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 골ਡ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿਡਨ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, 골ਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ornaments ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 골ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ornaments, ਆਈਫੋਨ, ਕਈ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਤਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 6 ਜਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ 32 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟ ਜੇ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। 6 ਫੇਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ
ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਖੁਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ ਹੀ ਯਾਰ, ਹੁਣੇ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ 9 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਟ, 9 ਇੱਟਾਂ ਸਰ, 3 ਕਿਲੋ ਕੋਨ, 12 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, 3 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੋਨ, 41 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 70 ਰਾਉਂਡ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੋਈ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਨਾ ਵੇਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ PC ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਇੰਨੀ ਚਾਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਆਈਏ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। बड़ा संगीन मसला है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ
ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਅਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕੈਨਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਰਨ ਅਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। आई एम एन आई विटनेस मेरे मैनू खड़ा करके मारे गया मेरे खड़े करके ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? नहीं नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मैनू मार रहे they will kill me ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 32 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 32 ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਫੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ मैं आई विटनेस मैनू मारन असे लेके जा रहे ने ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ गलत है आई एम एन आई विटनेस मेरे मैनू खड़ा करके मारे गया मेरे खड़े करके ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? नहीं नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मैनू मार रहे they will kill me ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ लेके जा रहे ने ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ गलत है आई एम एन आई विटनेस मेरे मैनू खड़ा करके मारे गया मेरे खड़े करके ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? नहीं नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारा क्यों गया? मारा नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ से लेके जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारा क्यों गया? मारा नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ से लेके जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारा क्यों गया? मारा नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ से लेके जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारा क्यों गया? मारा नहीं नहीं मैनू बचे कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि मारे नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ ਜਿਹੜਾ नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ से लेके जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारा क्यों गया? मारा नहीं नहीं मैनू बचे तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ से लेके जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस कह रही है कि वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मारा क्यों गया? मारा ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮਾਰਿਆ 6 ਫੇਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ 6 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਆਖਿਰ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ EMO ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੋਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਅਨਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਕੰਸੋਲੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ECG ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ GMCH ਸੈਕਟਰ 32 ਰੈਫਰ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਐਡਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈੱਡ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਖਣਗੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ornaments ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਜ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारे क्यों गया? मारे नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ जिसे लेके जा रहे हैं। गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारे क्यों गया? मारे नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ जिसे लेके जा रहे हैं। गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारे क्यों गया? मारे नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ जिसे लेके जा रहे हैं। गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारे क्यों गया? मारे नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਰਾਨੇ जिसे लेके जा रहे हैं। गलत है। आई एम एन आई विटनेस। मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मारे क्यों गया? मारे नहीं मैनू बचे ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ? ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹਿਊਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਾਤਾਰ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿਡਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਦਾਵਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आई विटनेस हाँ, ये मैनू मारन ऐसे लेके जा रहे हैं। वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस, मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा करके मैं आई विटनेस हाँ, ये मैनू मारन ऐसे लेके जा रहे हैं। वो गलत है। आई एम एन आई विटनेस, मेरे मैनू खड़ा करके मारा गया, मेरे खड़ा। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक का वेला है, जल्द वापस आने हैं।